الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أين الكتاب؟ استلالف بلانو نبر علام القراء انكر لهم بلا شو ترجيح رقوت على ما استلالفين كتاب يازا شكر بيالك الله ياس يالي يازاك الله إن شاء الله فائدون بجنك الله سوى بوركة تافنا يصفوا على عندنا دي على كتاب ممار ملمد على سلفوش كتاب يغنيو نبر አብዛኛዎች ኢማ ኪታቡን ያፈዙታል በጭንቅላታቸው ካልሆነ ደግሞ ኪታቡን ይጽፉት ነበር። ስለዚህ አንዳንዴ የነሱን ሱና ሐይ እናደርግ والكتاب قد اتممنا كتابونم ደግሞ ጨርሰናል بحمد الله تبارك وتعالى የቀረን የመጨረሻው ከነዛ ከቁራዎች ታላቅ የሆነው መጨረሻ መዝጊያ ያስቀመጠው ነው ኢንሻአላህ የሱን ታሪክ ባጭሩ ዛሬ እናየውና إذا أمكن الوقت جديك على كتاب خلاصة باجرو تكلون النيزوال لهما يالوتنا قراءوش سلا قراءوش تاريخ بتكلو مان عندهونا يي زمنون እንደዚሁም የታወቁ ለየት ያሉ ያሉትን እናወጣለን በአላህ ፍቃድ ማለት ስለዚህ ኢንሻአላህ ዛሬ የመጨረሻውን ታላቅ ቃሪ የሆነውን ስለሱ ለማንበብ እንሞክራለን። በባለፈው ደርሳችን የያዝነው ታላቅ ቀሪ አለ ማን ነው እሱ الإمام ورش أبو عثمان أو أبو سعيد عثمان بن سعيد يزاني تلاقون قراءة بتري بعون ساعة مغرب لاي موروكو لاي جزائر يمثلوا هاجر يميكرالت بس وانا بابا بيميان بولت تلقوا يعني عالم عندهم دم قارئ ورش أي تنال مالك متارك ورش لمن ورش تباله الإمام ورش لمن ورش تباله زاري يزنبت مكينات جيديون لما اتكام لأنه كما يقول الشاعر إن الليالي والأيام حاملة وما يدري سوى الله ما تلد جيدياتوش لليتوش ارقزوش ناتشو من اندم يولدو دمو أناكاتشو كل مرقزنو كان كان بهيدا كتر يولدان سلازيه مفتن ያስፈልጋል በተለይ ዒልም ላይ ሲሆን አንድ ሰው በተቻለው ያክል መሽቀዳደም መፍተን አለበት ጊዜው መጠቀም አለበት አታቅም እንደሚከሰት ዛሬ ካልቀራ ዛሬ ካልተማርክ ነገ ምን እንደሚገጥምህ ምን አይነት ሐጃ እንደሚያገኝህ አታቀው ስለዚህ ህይወት ማለት መሽቀዳደም በተለይ በአኺራ በዒልም ጉዳይ እንዳልነው መሽቀዳደም ያስፈልጋል ያ ሰለፍ ትልቅ የሆነ ከተናገረው ንግግር لما قالوا لا تؤخر عمل اليوم الى الغد የዛሬን ስራ ለነገ አታቆይ ሲሉት ምንድነው ያላቸው እኛ ዱንያ ላይ ያለን ቃዒዳ የዛሬን ስራ ለነገ አናቆይ ይሄ በዱንያ ላይ የሚጠቀሙት ቃዒዳ ነው ማንኛውም ሰው የዛሬ ስራ ካለበት ለነገ ማለት የለበት ምክንያቱም ነገ ያ ስራ ቢከብድ እንጂ አይቀንስም እንዲሁም ፕሮግራሙ ነገ ቢበዛ እንጂ ምን አይልም አይቀንስም غالبا አብዛኛው ጊዜ በዚህ ቃዒዳ ነው እዚህ የዛሬን ስራ መቼም ለነገ አታሳርፍ አሉት ምን አላቸው ወአማ نحن እኛ ግን አላቸው የአኺራ ልጆች عجل عمل الغد لليوم የነገውን ስራ ለዛሬ አስቀድመዋል አኺራ ላይ እንደዚህ ነው የነገው ነገ ቢመጣው ከቻልክ ለዛሬ ታስቀድመዋል እንጂ አይደለም የዛሬውን ወደ ኋላ ማድረግ ማለት ነው فلذلك من باب المسابقه والسابقون هم السابقون ቀዳሚዎች እነሱ ናቸው ቀዳሚዎች ማለት من هذا الباب أخذنا في ما يتعلق بورش تبالبت قداي من دنو تباله أحسنت كان جميل الصوت دمسو بطعم يميامر نبر ورش تبالش دمسو أي متامر وف نبرش بسواسم ورشاني تبالش بسوانو تبلوال وقيل نعم طعام يأتي من مصر كقبس ميمتا يمقب عينة نوبلوال نج هنا كوتتي مصر نج هنا مقب نبرة يام إمام نج نبرة ميامر سلا نبرة ورشالت وقيل لشدة بياضه በጣም ነጭ ስለነበረ ለዛ ነው ተብሏል ማለት ነው احسنتم واخذنا منه امرا عظيما እንዲሁም አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰጠውን የዛን ታላቁን ቃሪ ናፊዕ የሱን
እንዴት እንደተማረ አሳልፈናል። በምን መልኩ ነው የተማረው? በስንት ጊዜ ምን ያክል ቀራበት ተባለ? ወርሽ ኢማሙ ናፊዕ ላይ መዲና ላይ ሄዶ አላህ ካገራለት በኋላ በስንት ጊዜ ቁርአንን ጨረሰ? በሳምንት ማለት በሳምንት ቁርአንን ጨረሰ ሲባል ያኒ ቀጥታ እየቀራ አንድ ሰው በቃ አንድ ቀንም ሊጨርሰው ይችላል። ግን ይህ ተጅዊድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደቀሩት እየጠበክ እንዲሁም ደግሞ በቀን ትንሽ እየቀራ እንዳሳለፍ ነው። 30 አያ ነበር፣ ከዛ እየተጨመረለት 10 50 እያለ ቁርአንን በሳምንት ጨረሰ። በወር ውስጥ 4 እሱ ጋር ቀራበት ማለት ነው። ከዛም በኋላ እሱ ዘንድ ሲማሩ ከነበሩ ተማሪዎች በአጠቃላይ በልጦ ትልቅ የሆነ ኢማም ሆኖ ወጣ ማለት ነው። የሱን ቂራአ ያስተላለፉ ትልቁ ተማሪ ዑስማን ኢብኑ ሰዒድ አልሙረቀብ ቢወርሽ። በድሮ ጊዜ የሚቀራው የት ነበር ተባለ? የሱ አቀራር ምን ሀገር ላይ ነበር የሚቀራው? ሚስር ግብጽ ላይ ማለት የሱን አቀራር በደንብ ይቀሩት ነበር። ከዛም በኋላ ዑስማንዮች ከገቡ በኋላ ለአቀራርም ለአፍም ለሁሉም ገር የሆነውን ቂራአት ሐፍስ የሱን ተመረጠና እሱ እንዲቀሩ ተደረገ ማለት ነው። አሕሰንቱም። قال المصنف رحمه الله تعالى في سلسلة أعلام القراء مصنف يمجرشون مزقا يهونون كالنزيه كتلالا كنبروا قراءوش قرآن كاستلالا فسوش أندو يهونو يحيى ابن وثاب الأسدي الكوفي يهتالاك إمام ويمدمو تالاك قارئنو يحيى ابن وثاب الأسدي كبني أسدي هنا قسانو الكوفي ما نرى ودمو كفالا ينبرا تالاك إمام واسم أبيه وثاب بردويه ابن ماهويه هي فرصوش سمي مسلال كالنسو يهونا نومات يحيى ابن وثاب يتبالو تالاك عالم مات وكان مولا أباتو باريا نبر ولما غزا مجاشع بن مسعود السلمي ينسون هاجر قبتو غزو سيادرقو أسير درقوت أسرى درقوت ماركوت أباتون مالت كماركوت بوهلا سيشت لابن عباس تشت ابن عباس تلاقو إمام مالت ابن عباس قا سيشت كذا أنبالا السوقا درقوت من درقو مقرات ممار جمر مات أباتو كذا أنبالا أسفكدنا وده هاجر لقواس لما لسبلو تملسا وده هاجرو مالت يمتعلنا قال رحمه الله تابعي تلك هنا تابعين وكتابعيوش كترال يحيى بن وثاب ثقة حديث لا يدمو تامانينو حديثوچو مرطنا تاماني اونت يهونو ناچو من العباد عندهم الله تبارك وتعالى بتام كميغزو يهونو باروچ نو والعلماء اواقم نو يهي خير مسباسب نو مات اواقم هنا እውቀት ላይ ሆነ ዓቢድ አላህን ተገዥ ስትሆን ያምራል። እንዳሳለፍነው አብዛኛው ጊዜ ዕውቀትን የሚማሩ ሰዎች የሚገጥማቸው ነገር በተለይ የዕውቀት መጀመሪያ ክንድ ላይ ያለን የሚገጥመን ይህ ነው። እንደኛ አይነቱ ማለት ነው። ከዒባዳ እንዘነጋለን፣ አምልኮት ላይ አንጠነክርም። ዕውቀት ትልቁ ዒባዳ ነው ሲባል በሱ ብቻ ያኒ እንላለን ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜ እዛ ላይ ስትሆን ማትሰራበት ከሆነ የዕውቀት ማከማቸት የልብን ድርቀት ያመጣል ማለት። ግን ዓሊም ሆነ አዋቂ ሆነ ተምረህ በተማርከው የምትሰራ ልብህን በዛ መታረጥበው ከሆነ ትልቅ የሆነ ፋይዳን ታገኛለህ ማለት። والعلماء الاعلام በጣም ታዋቂ ከሆኑ ዑለማዎች ነው አለ። ሙቅሪኡል ኩፋ ላይ ትልቁ አስቀሪ ነው፣ በዘመኑ የተለቀቀለት ነው። في زمانه በዘመኑ አለ። تعلم القرآن قرآن ተምሯል አለ። آية አንድ አያ እያለ من عبيد بن نضلة كتبالو قرتوال تعلم القرآن من عبيد بن نضلة آية وقرأ بعد ذلك كزان بهلا قرتوال على علقمة ومسروق وذر ابن حبيش وأبي عمرو الشيباني وأبي عبد الرحمن السلمي والأسود وغيرهم كنزي تلا لك تابعيوش كبار التابعين كم يبالوت كبار القراء كم يبالوت كابن مسعود تماريوش عندهم كليلوشم كنسو ببزوچو تمروال كبزوچو قرتوال وعرض عليه القرآن جمع كثير بزو سوچ دمو بسوره قرآن أقربوال قرتولتال السوره سمتوال السمتوال تمروال منهم كنزوست سليمان الأعمش الإمام أعمش كان يلقب بماذا؟ الأعمش ما لقبه؟ أعمش لقبنه قل ليلة تلك هنا لقب اللبس المصحف مصحف يبال نبر قرآن ما لشدة إتقانه كان يقرأ بلا خطأ قرآن مولو كجاف عند سايساسات يقرأوا نبر
الإمام أعمش رحمة الله عليه يسو تمارين وطلحة بن مصرف وحمران ابن أعين قال الأعمش انظر كنبر وندا سلفنا تلاقي هنا عابد بعبادة يتوق أسو نبر عالم يحيى بن وثاب أعمش تماري سيناقر سلسو من الهلال قال الأعمش كان يحيى إذا قضى الصلاة يحيى الإمام يحيى بمي سجد ساعة صلاة سيجر رسالة مكث ما شاء الله تنش ساعتان الله يفكر لتن يأكل زو صلاة بوتا لا يكمت نبرال تعرف فيه تائبة في الستايو كآبة الصلاة كصلاة بزو نقر تمرو تجنكون دا سجد تائبة نبر مال يعني يسجد سجدو سيجرس صلاة لي عند تتكما كصلاة خشوعا فراتشان يا الله لصلاة ددكما عندي تكمتو تائبة نبر إلال يه مالت لصلاة من أكل عندما يتجنكون እንደኛ ሰግደ ሲጨርስ ፈታ ደስታን አይደለም የምታይበት በል ሶላቱን ሰግዶ ሲጨርስ የሶላቱ ድካም ይታይበታል ይህ ማለት በጣም ያረዝም ነበር ዱዓ በጣም ያደርግ ነበር ይጨነቅ ነበር ማለት ነው ሶላት ላይ لانه يقف بين يدي الله الله ፊት ነው የምትቆመው ቀላል ነገር አይደለም አንተ እኮ ዛሬ የሆነ ትልቅ ንጉስ ፊት ብትቆም የለም ስትወጣ ምንድነው ላበላብ ሆነ ተጨምቀህ يعني يلهم ሌላ ነገር ሆነ ነው የምትወጣው ማለት ልብህ የመታ ብዙ ነገር ማለት ልክ እንደዛ እሱም አላህ ፊት ቆሞ ሰግዶ ሲወጣ ልቡ በጣም እንደተጨነቀ ሰላቱ እንዳደከመው ተረዳ ነበራል ይሄ የሚያሳይ ትልቅ የሆነ يعني መጨነቅ ያስፈልገዋል አንዳንድ ሰው ሲሰግድ ሰላቱ ላይ ቦታ እንደሌለው ገና ከእጅ አወራወሩ ታይበታል የለም ልጣለው ነው እንጂ መስለው ዒባዳ አይመስልም ማለት ኢትቃን ያደረገ እየጠበቀ አላሁ አክበር እየተጨነቀ የሚሰግድ ሰው ብዙ ጊዜ አታገኝ وكما تقدم أن الخشوع أول ما يرفع من هذه الأمة كذي أمة مجمرة يمين نسابات تلقوا بلا عنده من دنو خشوع يتفع صلاة لي يمساسل عبادة وشلي تنانسوا لله تجنكوا تواردوا مسجد النسالما هي تلك هنا قدات اللو مالس تعرف فيه كآبة الصلاة رحمه الله تعالى وكان له إمام أعمش نو ميلو سلسو سيناقر من إلال وكان نبر عليه عالم أقرأ من وطأ الأرض مدرن كقروت بزمنو تلقو مرت قارئ بلو مالت السو نبر كهلهم بقى مدرن يرقطوا قارئوش مرتو نبر على إذا قرأ سيقرأ يسجد ويمسجد لا يهونو سيقرأ لم يحس في المسجد حركة مسجد لا عند من كساك السوي نورم نبر السو قرآن كجمبر እያሰገደም ይሁን ከዛም ውጪ እንደይመጣለን አሰጋጅ ነበር ሲያሰገድ የሆነ ነገር ሲባል ቁርአኑ ከሱ ኹሹዕ ከሱ ተነስተህ ሌላው እንኳን ማንንም ሰው አይንቀሳቀስም ነበር ይህ አላህ የሰጠው በረካ አንተ ለራስህ እንኳን ኹሹዕ ማድረግ በመትቀራው ልብህን መንካት ይከብዳል ግን እንደዚህ አይነት ታላላቅ ዑለማዎች ሲቀሩ ሌላ ሰው የሚንቀሳቀስ አይነበርም ለም يحس في المسجد حركة ምንም እንቅስቃሴ ሰላት ላይ ነበር ይህ የሰላትን አሳሳቢነት የቁርአንን ትልቅ የሆነ ቦታን ያሳያል ማለት كأن ليس في المسجد احد መስጂድ ውስጥ ማንንም የሌለ ይመስላል ድምጹ ያስተጋባል አንድ የሚተነፍስ የሚረብሽ የሚንቀሳቀስ ሰው አታገኝም ነበር ይህ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰጣቸው ነገር እንዲሁም ደግሞ የሰላትን አሳሳቢነት ያሳልፋል ከዒባዳዎች የመጀመሪያው ዒባዳ ዋጅብ የሆነው ምንድነው ከአርካኑል ኢስላም الصلاه صلاه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁረይሾች ላይ ትልቁ አثርን ፋና የጣሉባቸው ነገር አንዱ ምንድነው ሰላት አሳልፈናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ በሌሊት ወጥተው ሲሰግዱ አይደለም ትናንሾቹ ያኒ ኩፋሮች ሙሽሪኮች ትላልቆቹ እንኳን እና አቡበክር እንደዚሁም እና አቡ ጃህል እና ሌሎችም ኡመያ ታላላቅ የሚባሉት ተደብቀው ይመጡ ነበር ምክንያቱም እነሱ እንደሌላው ያኒ እንደ ትናንሽ ሙሽሪኮች በግልጽ መተው ያዳምጡ እነሱ እንዳታዳምጡ ይያሉ እየከለከሉ መታየት ይከብዳቸዋል ግን በሌሊት በጨለማ ተደብቀው መተው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት እንደሚቀሩ ይሰሙ ነበር ማለት እንደዚሁም ሱረቱ ነጅም ሲቀሩ ይታወቃሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰሊ ለረቢከ ወስጁድ ሲባል ሁሉ ሙሽሪኮች ራሱ በአጠቃላይ ያዳምጡ ስለነበሩ ተመስጠው በዛው ረሱት ካፊር እንደሆኑ አብረው መኖሩ ሱጁድ ወረዱ ማለት ከዛ በኋላ በቃ ቁረይሾች ሰለሙ ተብሎ ከሐበሻ እስከሄዱ ድረስ ማለት ከተሰደዱ በኋላ በቃ ቁረይሾች ተሰልመዋል እስኪባል ድረስ ማለት አቡበክር አይሻ እንዳላቸው ካና ኢዳ ሰላ ሲሰግድ መስጂድ ላይ ወይም ደግሞ ቤቱ ላይ በሚሰግድ ሰዓት ሙሽሪኮች በአጠቃላይ ተሰብስበው ይመጡ ነበር ሴቶቻቸው ልጆቻቸው ከሰላቱ ከነበረው ፋና ማለት በጣም ያለቅሳል
ድምጹም ያምራል አቡበክር ደግሞ በጣም አልቃሻ ነበር ድምጹ እስከማይሰማ ድረስ ማለት ምን ሆነው ነው ብለው ይመጡ ነበር ወንዶች ልጆች ሴቶች በአጠቃላይ ቁረይሾች መጨረሻ ላይ ተነስተው ከሀገር እስኪያስወጡት ድረስ እንዲህ በግልጽ እየሰገድክማ እኛ ካንተ ጋር አንችልህም ይህ ማለት ሰላት ምን ያክል ፋና እንደሚፈጥር ነው እንዴት አሳምረው እንደሚሰግዱት ነው ማለት እዚህ ሰላት ላይ ያለው ነገር ሲያምር በአጠቃላይ ሌላም ነገር ላይ ያለው ያምራል ሰላት ደግሞ ትልቁ የቁርአን ቦታ ትልቁ የኹሹዕ የመዋ ያኒ ዝቅ ምትልበት ለአላህ ምን ተተናነስበት ቦታ ነው لا تستهين بالصلاه ዘመኑ ከቀራዋቸው ካማሩ ከሆኑ ንግሮች ምን አለ قال قدر الاسلام عندك بقدر الصلاه የእስልምና ልክ አንተ ዘንድ በሰላት ባለው ልክ ነው ማለት ሰላትህ ያለህ አሳሳቢነት ሰላት ያለው ክብር ልክ አንተ ለእስልምና ልክ አለህ ማለት ለእስልምና ቦታ አለ ሰላት ላይ የምትዘናጋ ከሆነ እስልምና ላይ የተዘናጋ ሰላት ላይ የምትጫወት ከሆነ እስልምና ላይ የተጫወትክ ሰላት ላይ የምታረፍድ ከሆነ እስልምና ላይ ያረፈድክ ነው በተቃራኒው ደግሞ ለሰላት የምትጓጓ አዛን ሲል የሚነዝርህ የምትንቀሳቀስ ከሆነ ለእስልምናህም ልክ እንደዛው ይነዝርሃል ይሰማሃል ማለት ነው ስሜት አለህ ማለት ሰላትህን የምታሳምር በኹሹዕ የምትሰግድ ከሆነ ኢማንህን እስልምናህንም ታሳምራለህ ማለት ሰላት የኢማን ትልቁ መገለጫ ነው ለዚህ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሱረቱል በቀራ ላይ ወማ ካነ አላሁ ሊዩዲዓ ምንድን ያለው ኢማነኩም ነው ያለው ሰላተኩም ነው ያለው ኢማነኩም የናንተን ኢማን አላህ ሊጥልባችሁ አልነበረም አይ ሰላታችሁን በኢጅማዕ العلماء والمفسرين የናንተን ኢማን አለው አላህ የኢማን ትልቁ መገለጫ ሰላት ነው በተለይ ደግሞ ቁርአንን የሚቀራ ሰው ينبغي أن يعلم بقيامه إذا الناس نائمون وبخشوعه إذا الناس يضحكون ما نيالو أسلفنا الكذب فيه كسو نغغر لقراءዎች ካስተላለፈው ብለን እዚሁ ኪታብ ላይ አስቀድመናል ቃሪ የሆነ ሰው ቁርአንን የያዘ ሰው ሰዎች ሲስቁ እሱ ሲያለቅስ ሰዎች ሲተኙ እሱ ሲቆም መታየት አለበት ይለይ ነበረው ማን ነው من هو عبد الله ابن مسعود عبد الله بن مسعود قال رحمه الله ومما قال الأعمش أيضا أعمش سلزي سوية كتناقروا نقرا ندوال كنت إذا رأيت يحيى سيسجد ويدمو سيسجد سايا والا يحيى يهتلاك عالم عابد يهونو سيسجد سايا والا قلت هذا قد وقف للحساب يسجد سايهون يهسوية قد وقف للحساب الله زند للتساسبنا يقوموا بياسبنا برمان كم ينبروا كم يهونوا يعني مجأنك ساي سملكت يسوي ما يسجد سايهون الله يتقوموا الله يتساسبونه لا حسابنا يقوموا النبر إلى أعمش رحمة الله عليه ما يأكل صلاة النبي جنك ما يساين ما سبحان الله وفي رواية عندنا رواية شيء كأنه يقول ربي جيتا يهوي أذنبت كذا فاعف عني ቁጭ ብሎ አላህን እየለመነ ነው የሚመስል በቃ እንዴ ስታየው ገና ሳትሰማው ድምጹን እየሰገደ ብቻ ጌታዬ ሆይ አጥፍቻለሁ ይቅር በለኝ አዎ ይሄንም አጥፍቻለሁ እየቆጠረ ነው የሚመስልህ ማለት ይህ ትልቅ የሆነ ሰላት ነው ለዚህ ነው ከፊል ሰለፎች የሚሞቱ ነበር ቁርአን ላይ ሰላት ላይ ሆነው ይታመሙ ነበር ከፊሎቻቸው ይሞቱ ነበር ከነበረው ትልቅ የሆነ ወቅዓ አثر ፋና ማለት ዑመር አሰልፈናል مر بذلك القارئ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير ስለዚህ ታላላቅ አያቶች በሚቀራ አጠገብ ሲያልፍ فبكى በጣም አለቀሰ ومرض ታመመ فجلس في بيته كم شهرا አንድ ወር ቤቱ ላይ ተኛል እቺን አያ ሰምቶ መንገድ ላይ ሲያልፍ እየሰገደ እኮ አይደለም እየሰገደ ቢሰማው ምን እንደሚሆን አላሁ አለም መንገድ ላይ ሲያልፍ ይሄን ሰውዬ ሲቀራ ሰማው فإذا نقر في الناقور ያ ጥሩምባ በተነፋ ጊዜ ያማ ቀን በጣም ከባድ የሆነው ነው ስለ ቂያማ የሚናገረውን አያ ሲሰማ ታመመ ሰዎች ታሞ መስሏቸው መተው ይዘይሩታል እሱ ግን ከኹሹዕ ከተደቡር ነው ለቁርአን ማለት ይህም ያሳየው ትልቅ የሆነ ነገር ነው ቁርአንን ተደቡር ያደርጉ ነበር كان فيه خطان أسودان من كثرة البكاء عمر رضي الله عنه كنبروا تدبر خشوع فيتو لا يا جغنا ميبالا عمر ሁሉንም ሰው የሚያስፈራው ከማልቀሱ ብዛት ፊቱ ላይ ምን ነበረበት አሉ ሁለት ጥቁር መስመር ነበረበት አሉ በአይኑ በኩል ልክ በጣም ከማልቀሱ ብዛት ፋና አውጥቶ ማለት ነው የእንባው ፋና ፊቱ ላይ ሁለት ጥቁር ያኒ መስመር ነበረበት አሉ ይህ በጣም ኹሹዕ እንዳላቸው ሰላታቸው ህይወታቸው እንደነበረ ያሳያል ማለት نسأل الله أن يحسن صلاتنا صلاتنا እንዲያሳምርልን አላህን ጠይቀዋለን قال رحمه الله روى يحيى بن آدم قال سمعت حسن بن صالح يحيى بن آدم سماهن حسن بن صالح يتوالو يقول قرأ يحيى على علقمة وقرأ علقمة على ابن مسعود فأي قراءة أفضل من هذه
ያህያኮ አልቀማ ላይ ቀርቷል አልቀማ ደግሞ ኢብኑ መስዑድ ላይ ቀርቷል ከዚያ አቀራር የበለጠ ማን ይቀራው አለ ብሎ ተናገረ ማለት رحم الله التابعي العالم العابد يحيى بن وثاب مات يعني مات سنة 103 103 ላይ ሞቷል ይህ ታላቁ ኢማም ሂጅሪያን وأئمتنا ومشايخنا رحم الله التابعي العالم العابد يحيى بن وثاب وأئمتنا ومشايخنا الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا ومما ذكر في يحيى كتتكسلت نجر جناب الجنة قالوا ندكسنو ابن عباس باريا نبر يه አባቱ ማለት ነው ወሳብ የተባለው ስሙ በርደወይ ያልነው አባቱ ተማርኮ ደርሶት የኢብኑ አባስ ባሪያ ሆኖ ነበር ከዛም በኋላ ኢብኑ አባስ ጋር ትንሽ ተምሮ ትንሽ ከቆየ በኋላ እሱን አስፈቀደው ወደ ሀገሬ ልመለስ ነው አለው فاذن له ፈቀደለት ሂድ ተመለሰ فرحل مع ابنه يحيى فلما بلغ الكوفه ልጁን ይዞት መጓዝ ጀመሩ ወደ ሀገራቸው ማለት ነው ወደ ሀገራቸው እየሄዱ ሳለ ኩፋ ላይ ሲደርሱ እንደሚታወቀው ኩፋ هي منبع العلماء ቀድም ያሳለፍናቸው ዑለማዎቹ በአጠቃላይ አስቀሪዎቹ ያሉበት ሀገር ነው አልቀማህ መስዑድ ዚር ኢብኑ ሁበይሽ አቡ አብዱራህማን السلمي ሌሎችም አብዛኛዎቹ ዑለማዎች መንባዕ የምትባለው ኩፋና በስራ ነው ኢራቅ ላይ ማለት የነበሩ የተላላቅ ሰሃባዎች ተማሪዎች ልክ በዛ ሀገር ሲያልፍ فقال له يحيى ይሄ يحيى የሚባለው ለአባቱ فقال لأبيه ለአባቱ ምን አለው يا أبتي قالوا أباتي هو قالوا تملكت من أين تذكرنا تناقر لجنة وقنا فقال يا أبتي إني آثرت حظ العلم على حظ المال أباتهم يقاسي ينبروا لنقدنوا وده قالوا يقولوا لنقدوا لنوروا مال والنموش نبروا خالد يتبالا اندزيهم دمو عندنياو أسد مسلي والنموش نبروا أبروا يهدوا فقال لأبيها أباتي هو قالوا إني نكو آثرت أسبل لجالله حظ العلم يا علم درشا على حظ المال كوكت درشا مال አንተ ጋር ሄጄ ከምነግድና ሀብታም ከመሆን የብር ድርሻ ከሚኖረኝ የእውቀት ድርሻ ቢኖረኝና ብማር ይሻለኛል ፈትሩክኒ ሃሁና እዚሁ ተወኝና እኔ ልቅራ አለው ማለት فقال له ابوه تمام طيب አባቱ እሺ ችግር የለውም ማለና አስቀመጠ فقام بالكوفه ኩፋ ላይ ተቀመጠ እዛ ቦታ ላይ فصار اماما ومقرئا እዛው ተቀምጦ ከነሱ ተማረ ቃሪ ሆኖ ኢማም ሆኖ አለፈ ማለት ይህ ታላቅ የሆነው ኢማም يحيى ابن وثاب ማለት ለዚህ ነው ከዛ በኋላ እሱ ከቤታቸው ዓሊም ሆኖ ወጣ እነሱ ደግሞ ሀገራቸው ሄደው ምን አለ ሀብታም ሆኖ فقال الذهبي امام الذهبي ይሄን ታሪክ የሱን ታሪክ ሲጠቅስ ምን አለ فقال ابوه አባቱ አለ حاز رئاسة الدين والدنيا በልጆቹ የዱንያንም የአኺራንም በአጠቃላይ መሪነትን ያዛል ልጆቹ ሀብታም ሆኖ አላህ ከፈተላቸው ይሄ ደግሞ ልጁ ደግሞ يحيى الله በዕልም ከፈተለት ትልቅ የነበረ ኢማም ነበር ከነበረው ክብር ሐጃጅ ذاك الطاغي الظالم يا በዳ የነበረው ሐጃጅ ልክ ኩፋ ሲመጣ እንደሚታወቀው ሐጃጅ ከአረቦች ያሉ ሰዎችን አይወድም ነበር ሰለፈናል ከዚህ በፊት ተሰምታችሁት ይሆን ይችላል ሱፊያን الثوري ወይም ደግሞ ሱፊያን ኢብኑ ዑየይናን ጠየቀው የመካ ኢማም ማን ነው አጣ ይለዋል የእንትና ኢማም ማን ነው አጣ ከየት ነው ሲለው ከላይ ከበስራ ነው ከላይ ከእንትን ነው قال ጨረሳችሁብን አለ በስራ ላይ ብቻ የሆነ ቦታ ላይ ሲነግረው اظن ذكر له مالك ሲጠቅስለት ከየት ነው ሲለው ከአረብ ነው ከየመን ነው ሲለው قال افلحت አሁን ዳን ካለው ይሄን በትለይ ኖሮ ገለህ ነበር አለ الشاهد كان يكره يعني الغرباء እንደሚባለው ከአረቦች ውጪ ያሉትን ይጠላ ነበር ብዙ አይመቹትም ነበር فقال لا يصلي بالناس الا عربي ሰዎችን ማሰገድ ያለበት አረብ ነው ከአረብ ውጪ ማንንም እንዳያሰግድ አላቸው حجاج ነው የሚያወጣው وكان يحيى اماما في الكوفه يحيى ደግሞ ይሄ አባቱ ባሪያ የነበረው ቢላ ሸክ ባሪያ ከሆነ ከውጪ የመጣ ነው ኢማም ነበረ ኩፋ ላይ فلما بلغ ሲደርሰው قالوا له يا حجاج ቢጤዎች ሌሎች መስጂድ ላይ የነበሩት ያተዚል በቃ ዞር በልካውን ባላ እንዳታሰገደና አታሰገዳሉት فقال لا አልሄድም አላቸው እንዴት ነው ማላሰገደው አሰገዳለሁ አለ فلما بلغ الحجاج حجاج የሱ ነገር ሲደርሰው يعني ይሄኛው يحيى የሚባለው እኮ እምቢ ብሏል فقال انما اردت غيره حجاج እንኳን ሊደፍረው አልቻለም እኔ እሱን አልፈለኩበትም ሌሎች ከሱ ውጪ ያሉት ቁረባዎች ወጡ እሱንማ መውጣቱን አልፈለገም ማለት فقال فصلى بهم يوما ከዛ በኋላ አንድ ቀን አሰገደና فقال انما اردت الا تستذلوني እኔ አልወጣም ያልኩት እናንተ እንዳታዋርዱ ወይም ደግሞ እናንተ ሰው ለማዋረድ ስለተጠቀማችሁት ነው
فاختاروا إمامكم إماماتكم فلقوا بلواتشو طلواتشو هدما مكياتهم سووش يتلو أنت ما السجد أيهون النبي صلى الله عليه وسلم يتشال الله تنبلوا الإمام سووش تلتوت بالتبيتوش يهاجروا سو يعني يالفلقوا بتنقر نورو أمي بلو كاسجداتشو وانجلين يانو بلوال سلازي ليلا سو بقى إمام فلقوا نيفلقوا تنبروا ما واردا ويمدموا صون ببهير بزي ملكاتشو دا تواردوا بيجينو بلواتشو طلواتشو هدما كان إماما عظيما تلك ينبر إمام نبر فرحم الله يحيى ابن وثاب الأسدي ين تلاك يهون قارئ عابد الله تبارك وتعالى يزن اللتماث وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب العظيم بالله فقاد كزي بزو كتمار نبت بزو تاريكوچن كان باب نبت كزي كتاب بزاريكن تليتنا المالث ويم دمو ጨርሰናል والحمد لله تبارك وتعالى متى بدأنا يجمرنا متى ነው ስንጊዜ ያዘብን أظن 16ኛ درساችን هذا يدل على أننا ما شاء الله قطعنا شوطا بزون ده نبت يا سيال مال وإن شاء الله غدا وبعد غد نأخذ كتاب التبيان في آداب حملة القرآن إن شاء الله ياو كقرآن قام موطات اللبن أدباتشن تستكاكلو بتاريخ تنش تمكرنال الله قلباتشن يكفتو بقطعي دمو سለ ቁርአን ተሸካሚዎች አደብ የሚሆን እንደዚሁም ደግሞ ለዑሉም القرآن ቁርአን ላይ ያሉ ዑሉሞች ዕውቀቶችን መክፈቻ የሚሆን ኪታብ ነው التبيان في آداب حملة القرآن እኛ የፈለግነው የነበረው ዑሉም القرآن የሚል ኪታብ እንቀራለን ብል ነበር ቁርአን ላይ ያሉ ዕውቀቶች በሚል በሙሉ ማለት ነው ስለ ቁርአን ስላለ ዕውቀቶች በዝርዝር يعني አይነቱን የምንይዝበት ከዛም በኋላ ደግሞ በዝርዝር ውስጥ ላይ አንዳንድ ምን ጠቅስበት ኪታቦች አሉ ሙختصرات አጠር ያሉ እነሱን ይዛለን ብለን ነበር ነገር ግን ከሱ በፊት نحتاج الى الآداب ادبوችን لنيز ይገባል ማለት ان شاء الله هو كتاب نفيس جدا للامام الذي بارك الله له في كتبه الله بركه የሰጠው ያ ታላቁ ኢማም النووي የጻፈው ኪታብ ነው ኢማም النووي አብዛኛው ዑለማዎች እንዳሉት قالوا ما بارك الله له الا لشده اخلاصه الله بركه ያደረገለት በጣም ሙخلص ስለነበረ ነው አሉ كايه كتابዎቹ በጣም የተበተኑ ናቸው ዓለም ላይ ونظرت الى 40 النوويه ما يقراو ما يسقراو يلا نظرت الى رياض الصالحين حتى ሌሎችም ሰለፊዩን በል اخوانهم تبليغهم ሁሉም የሚቀራው የሆነ ኪታብ ነው الله تبارك وتعالى كتابዎቹ ላይ በረካ ያደረገለት ሰው ነው ኢማም النووي ومن العجيب انه مكث في العلم የተማረው ስንት አመት ነው አሉ 6 سنوات 6 አመት ነው ቁጭ ብሎ የቀራው ቁርአን ወይም ደግሞ ዒልምን የተማረው ከዛም በኋላ ያስተማረው ደግሞ ትንሽ ነው 7 ወይም 8 አመት ማለት ማስተማርና እንደዚሁ ደግሞ ኪታብ መጻፍ ይጀምራል ግን በዛ ዘመን ላይ አላህ በረካ አድርጎለት በ30 ምናምን 35 ምናምን አመቱ ነው የሞተው አላህ ተባረከ ወተዓላ ግን በረካ አደረገለት ኢንሻአላህ ተርጀማው ይመጣልናል ትልቅ የሆነ ኢማም አልኢማም النووي የሱን ኪታብ ኢንሻአላህ ቁርአን ላይ ያለው ቁርአንን ተሸካሚዎች ሊኖራቸው የሚገባው አደብ በሚል ኢንሻአላህ እንጀምራለን ማለት ነው نسأل الله التوفيق فكتاب نفيس إن شاء الله ونأخذ يعني مرورا سريعا إقامة سكيل درس مرور نادرقو إن شاء الله نقم مراجعة بتقلوا أدرقن فوائلوچن እንጨምርበታለን ዛሬ ግን ያየናቸውን እነዚህን ታላላቅ ቁራዎች እዚህ ላይ የተጠቀሱትን እንሰብስባቸው ከነሱ ውስጥ የትኛው ነው ከ10 የሚቆጠረው የትኛው ነው ከ7 የሚቆጠረው እንደዚሁም ደግሞ ከሰሃባዎች የሆነውን አሳልፈናል ማለት ነው ሙሰኒፉ እንዳሳለፍነው መጀመሪያ ከሰሃባዎች ጀመረ ከሰሃባዎች የጠቀሰው ማን ነው ቃሪ የሚባሉት ከሰሃባዎች ማን ነው عبد الله بن مسعود وايضا عبد الله بن عباس مفسر وايضا مصنف يتقساچو ابي ابن كعب እሱን ጠቅሶታል ሌላ ከሰሃቦች ሙቅሪ የሆኑ ማን አሉ በቁርአን የታወቁ የሆኑ ሰሃባዎች سالم مولى ابي حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم يستقرأ القرآن من 4 كاراتو ተማሩ ካሉት አንዱ የሆነው وايضا ابي ተብሏል من كان يختم خلف المقام بركعة عثمان بن عفان قرآن مولو بأن ركعة كمقام
ኢብራሂም ጀርባ ቆሞ የጨረሰው ያ ታላቁ ሰሃቢ ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ በቁርአን የታወቀ ነበር። ወአይضا አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ كان معروفا بصوته الجميل يا ما رأي هنا دمጽ ነበረው አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ حتى قال له رسول صلى الله عليه وسلم من مزامير آل داود أوتيت مزمارا من مزامير آل داود داود ከተሰጠው ከሆነው ድምጽ አላህ ለአንተ ሰጥቷል። ዳውድ ምን አይነት ድምጽ ነበረው? ምን አይነት ድምጽ ነበረው? የሚያምር ነበር እኮ። ምን የተለየ ነገር ምን ነበረው? ከድምጹ ማማር ምን ተከሰተለት? أحسنت كان يسبح معه الطير والجبال ተራራው እንደዚሁም ወፎች አብረው ይቀሩ ነበር። ዳውድ መቅራት ሲጀምር ዘቡሩን ሲያነብ ያንን ኪታቡን ማለት ነው ዘቡር ነው የተሰጠው ለሱ ያንን ኪታብ በሚቀራ ሰዓት አብረው ወፎች ይቀሩ ነበር ከነበረው ውበት ማለት ነው። ካያችሁ ወፎች አንዳንዴ አሁንም ቢሆን ቁርአን ሲቀራላቸው እንስሳቶች ደስ ይላቸዋል። ለዚህ ዳውድ አለይሂ ሰላም ሲቀራ በጣም ያምር ነበር። ከዚህ የተነሳ ወፎች ተራራዎች አብረው ይጋኑ ይናጉ ነበር ማለት ነው። ልክ አቡ ሙሳም ሲቀራ ከሱ ያማረ የሆነ ቅላሴን ወስዶ ነበር ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሰጥቶታል። አሽዓሪዮች በአጠቃላይ በዚህ የታወቁ ናቸው። وأيضا من الصحابة كصحابة يتوق يهونوا قراء الصحابة كصحابة قارئ يهونوا معاذ بن جبل أحسنت معاذ بن جبل عالم الصحابة كصحابة وتاتو قارئ أواكي يهونوا بقرآن ليت على وقت الله زيد ابن ثابت رباني الأمة أحسنت إن شاء الله النزيم لنا المال كنسو بهذا دمو كتابعيوچس ليت على بقرآن يتاوقوا تابعيوچ يازناچو كتابعيوچ ابن الجزري مثلا በቅርቡ ከነበሩ ናቸው ብዙ የራቀ አይደለም አሳልፈናል። ኢብኑ الجزري የሞተው ራሱ 832 ምናምን كتابعيوچ نافع المدني ታቢዒዎች ማለት ከሰሃቦች በኋላ ከነበሩ ማለት ነብዩ الجزري ልጁ በአጠቃላይ የነበሩት ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው። من قالون لكنه ما اظن تابعي አይመስለኝም። قالون ታቢዒዎች ማለት ሰሃቦችን ያገኙ የሆኑ ቁራዎች ማለት ሐምዛ አዘያት الله أعلم السورة حمزة زيات راسو على جنيه تابعيوچن صحابوچن على جنيه صحابيوچن كاجنيه عاصم حتى عاصم ما أدرك الصحابة تابعينا تابع التابعين مليت علب تابع التابعيو ماش تابعيوچن ያገኙት ዑለማዎች ናቸው። በሁለመቶ ምናምን ዘመን የነበሩ ናቸው። ግን صحابዎችን አላዩ። እኛ ምን ፈልገው صحابዎችን ያዩት ማለት ነው። ሙጃሂድ ኢብኑ ጀብር ابن عباس تماري نبرو مجاهد ابن جبر مصنف كتقساتشو نافع ابن عبد الرحمن يعقوب السما دلم ليلى ما نايتنال أبو عبد الرحمن السلمي أحسنت وأيضا أبو عبد الرحمن السلمي أسلفنا ليت على تاريخ اللون እዚህ ያሳለፍናቸው ታቢዒዎች እነሱ ናቸው ማለት ወአማ ታቢዕ ታቢዒን ቀደም ያሳለፍናቸው ከታቢዒዎች ላይ ደግሞ ስንመጣ አብዛኛዎቹን በ10 ወይ በ7 መክፈል ይቻላል። ከሰባቱ ቁራዎች ማን ናቸው ተባለ? ከሰባቱ የጠቀሳቸው ሙሰንፉ አብዛኛዎቹን ጠቅሷል። ከሰባቱ እንዱሩ ቁራዎች ስንመጣ ከታቢዒዎች በኋላ የመጡት እነዛ ታላላቅ የነበሩ ቁራዎች ፈርጦቻቸው እነዛ ሰባቱ ናቸው። ሰባቱ ቁራዎች የተመረጡ የሆኑት ማለት ነው። الخلف من العشرة كاسروቹ ከሰባቱ የሆነው خلاص ان شاء الله ሙሉን ተዘጋጁና ለነገ እንይዛቸዋለን። ስለ ቁራዎች ሙሉ طبقة القراء ደረጃቸው እንዴት ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ላይ የተጠቀሱትን ለየት ያለ ታሪክ ያላቸውን እያንዳንዳቸውን ነገ ኹላሳ ይዘን መተን እንይዛለን ማለት ተዘጋጁ። ደፍተር እስክሪፕቶ ወረቀት አዘጋጁ። የኪታቡ መጨረሻ ነው ወይ ኪታቡ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ከጀርባው ላይ ኢንሻአላህ ሙሉ ሙራጃዓ እንይዛለን ታሪካቸው ላይ ማለት እንድናስታውስ ስንዘነጋ ይሄን ዒባዳ ስናስታውስ ለምሳሌ የዛሬውን የህያ
ከዚህ በፊትም ያሳለፍናቸው ታላላቅ ዑባድ የነበሩ ቁራዎች አሉ በተጅዊድ ደግሞ ስለመጣ በጣም የታወቁት ነብን الجزري የመሳሰሉት እንዲህ እነዚህን ማወቅ አለብን የቁርአን ዑለማዎቻችን ነው لك بسنة علماء እንደምናውቀው በፊቅህ ዑለማዎቻችን እንደምናውቀው እነ ሻፊዒ እነ ኢማሙ ማሊክ አቡ ሐኒፋ ልክ እንደዛውም በቁርአንም ያሉትን ዑለማዎቻችንን ልናውቅ ይገባል ማለት ነው